स्वागत। आज आम पेडागोजी बा शिक्षाशास्त्र किछि बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे एमती गोटे गभीर आलोचना करिवा। हाँ, आम पाखरे किछि अभ्यास प्रश्न अछि। हाँ, आउ ए प्रश्नगुड़िक मुख्यतः भावना माने इमोशन, विकास बा डेवलपमेंट आउ आवश्यकता बा नीड्स ए विषयगुड़िक उपरे। आउ एगुड़िक आगामी शिक्षण परीक्षा पाई तो निश्चय कामरे आसिबो, किंतु ता सह शिक्षा प्रक्रिया को भल भाबे बुझिबा पाई भी एहा बहुत जरूरी। एकदम आमे केवल उत्तरटा कौन जानिबानी। ना सेमिति नुहे। उत्तर पछरे कारण कौन, तर्क कौन, से सब को भल भाबे बुझिबा। ठीक, तेबे आसंतो आमर ए जो 10टी प्रश्न अछि सेगुड़िक गोटी गोटी करी देखिबा। आरंभ करिबा हैला। हाँ, निश्चय। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरो केउटी एक सकारात्मक भावना बा पॉजिटिव इमोशन नुहे। विकल्प अछि ए सुख, बी आनंद, सी ईर्ष्या आउ डी प्रेम। एटा देखंतु, एठी सठिक उत्तर हेउछि सी ईर्ष्या। ईर्ष्या हाँ, काहींके? आउ काम करिबाकू प्रेरणा देबा पाई एगुड़िक भल, एगुड़िक पॉजिटिव। माने आमको आगो निए। हाँ, किंतु ईर्ष्या सेईटा टिके अलगा। एहा एक नकारात्मक बा नेगेटिव भावना। अच्छा, एहा प्रायतः केमिते आसे, निजको असुरक्षित मने कले किंबा किछि भल जिनिस हराई देबार भय थिले बा अन्य काहा पाखरे किछि अछि आउ मो पाखरे नाही, एमिति भावनारो ईर्ष्या आसे। एटा तो सुख दिएली बरं। हाँ, एहा बरं उत्तेजना बढ़ाए, मनरे अशांति असंतोष आणे। एटा पॉजिटिव नुहे। बुझिली। तेबे भावना बा इमोशन विषय आलोचना चलिथबा बेले परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न, इमोशन शब्दटी केउ भाषारु आसीछि? ऑप्शन हेला ए ग्रीक, बी लैटिन, सी स्विस, डी एथिरो कोनोसिटी नुहे। एहारे उत्तर हेउछि बी लैटिन। लैटिन? हाँ, लैटिन भाषारु आसीछि। अच्छा, ठीक अछि। एटा सह पुणी गोटे जड़ित प्रश्न अछि। 3 नंबर, इमोशन शब्दटी केउ लैटिन शब्दरु आसीछि? विकल्पगुड़िक हेला ए इमोवेरे, बी एमोव, सी इमोभे, डी इमोवारे। हाँ, एटा भी गुरुत्वपूर्ण। सठिक उत्तर होउछि ए इमोवेरे। इमोवेरे। हाँ, EMOVERE। जेमती आमे कथा हेउथिले, एई शब्दटा भितरे ही तार अर्थ अछि। केमिति? देखंतु, इमोवेरे को जदि आमे भांगिबा, एथिरे दुईटा भाग अछि। इ जाहार अर्थ हेला बाहरकू बा आउट, आउ मोभेरे जाहार अर्थ हेला जीवा बा मूव। ओहो, ताले इमोशन रो आक्षरिक अर्थ हेला बाहरकू जीवा बा बाहरकू गति करिवा। एहर माने कोन? एहार माने बहुत गभीर। एहा दर्शाउछि जे भावना केवल आम भितरे रही जाएनी, एहा आमकू किछि करिबा पाई बाहरकू ठेले, आमकू गति कराए, उत्तेजित करे। अच्छा, जेमती रागिले आमे पार्टी करू, डरिले पळी जाऊ, सेमती? एकदम सेया। भावना आम भितरर अनुभव को बाहरकू आणे, आमर व्यवहार रे देखा जाए। सेई गतिटा ही इमोशन शब्दर मूल। वाह, बहुत बढ़िया। एदे आसंतु भावनात्मक विकास दिगकू जिबा। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित केउ कारकगुड़िक भावनात्मक विकास को प्रभावित करंती? ऑप्शन अछि ए स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, बी पारिवारिक परिवेश, सी सामाजिक परिवेश आउ डी ए समस्त। एठी सठिक उत्तर हेउछि डी ए समस्त। सबुगुड़िक? हाँ, सबु। भावनात्मक विकास गोटे जटिल जिनस। एहा केवल गोटे कारण उपरे निर्भर करेनी। किंतु एगुड़िक केमिति काम करंती? जेमिति स्वास्थ्य केमिति भावनकू प्रभावित करे? देखंतु, शरीर आउ मन तो परस्पर सह जोड़ा। जदि गोटे पिलार देह भल रहुनी, बारंबार बेमार पड़ुछि, तेबे से चिड़चिड़ा हो जाई पारे, तार इमोशन को कंट्रोल करबा कष्ट होई पारे। अच्छा। हाँ, गोटे सुस्थ शरीर साधारणतः सुस्थ मन आउ स्थिर भावना पाई सहाय्य करे। आउ परिवार रो परिवेश आउ सामाजिक परिवेश ए दुईटा तो बहुत गुरुत्वपूर्ण लागुछि। एकदम। पिला पाई परिवार हेउछि तार प्रथम दुनिया। सेठी जदि स्नेह मिले, सुरक्षा मिले, समर्थन मिले, ताले भावनात्मक विकास भलो हुए। हाँ, किंतु जदि घरे सबुबेले कଳି झगड़ा, अवहेला किंबा बहुत कड़ा शासन, ताहले असुविधा हुए। निश्चय। सेमिति स्कूल, सांगसाथी, शिक्षक एमाने भी तो सामाजिक परिवेश। एमानक सह मिसी पिला अनेक किछि शिखे,
କେମିତି ନିଜ ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର, ସମାଜ। ହଁ, ସବୁ ମିଶି ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଖୁବ୍ ଗଭୀର କଥା। ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଯିବା। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ମାନେ ଭାଷା ଆଉ ଚିନ୍ତା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଷା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ବିଷୟରେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ ଏ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଭାଷା, ବି ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ତାପରେ ଚିନ୍ତା, ସି ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଡି ଏଥିରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ପିଆଜେଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଭାଷା। ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ପିଲା କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ହଁ, ପିଆଜେଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ସେୟା। ସେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ନିଜର କାମ ଆଉ ଅନୁଭୂତିରୁ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝନ୍ତି, ମାନେ କିଛି କରିକି, କିଛି ଦେଖିକି, ଛୁଇଁକି ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଲ୍ ସହ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେ ବଲ୍ କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଡେଉଁଛି, ଏସବୁରୁ ତାର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଚିନ୍ତା। ଭାଷା ହେଲା ପରର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ ପିଆଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଟା ଆଗ, ଭାଷା ତାକୁ ଫଲୋ କରେ। ଚିନ୍ତା ହିଁ ଭାଷାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ୱାଃ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ବେଳେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନ କହି ହଁ, ତା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଗ, ତାପରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ନିଡ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଫିଜିଓଲଜିକାଲ ନିଡ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଡି ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁକି? କାରଣ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ବେସିକ୍ ବାୟୋଲଜିକାଲ ନିଡ୍ସ। ଯେମିତି ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏକଦମ। ଏସବୁ ବିନା ଆମ ଶରୀର ଚାଲିବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବାୟୋଲଜିକାଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମର ମନ, ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ବୁଝିଲି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇଯାଉଛି। 7 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମନୋସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସାଇକୋସୋସିଆଲ ନିଡ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା, ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସି ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଡି ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା କଥା ହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ନିଦଟା ଶାରୀରିକ। ହଁ, ମନୋସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଯାହା ଆମର ମାନସିକ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା, ନିଜ କଥା କହିପାରିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଶାରୀରିକ, ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଯଦିଓ ଭଲ ନ ଶୋଇଲେ ମନ ବି ଠିକ୍ ରହେନି। ହଁ, ସେଇଟା ସତ, ସବୁ ଯୋଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ନିଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ। ହେଲା, ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବିକଳ୍ପ ଏ ବଂଶାନୁଗତି ବା ହେରେଡିଟି, ବି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ସି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନୋଭାବ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଠି ବି ସବୁ। ହଁ, ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଜଟିଳ। ଅନେକ କାରଣ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଥିରେ ବଂଶାନୁଗତିର ବି ହାତ ଅଛି, ଜେନେଟିକ୍ସର? ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଯେମିତି କିଏ ବେଶୀ ରାଗୀ, କିଏ ବେଶୀ ଚୁପଚାପ, କିଏ ବେଶୀ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ଏସବୁ ଉପରେ ଜେନେଟିକ୍ସର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବି ପ୍ରବଣତା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ନା, ଏକଦମ ନୁହେଁ। ପରିବେଶର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼।
ଘରର ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଶୈଳୀ କେମିତି। ଯେମିତି ବହୁତ କଳା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏସବୁ। ହଁ, ବହୁତ କଡ଼ା ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ନ ରଖିଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ପୁଣି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଆଉ କାମରେ ଯଦି ମେଳ ନ ରହେ, ସେଇଟା ବି ପିଲାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି, ନେଚର ଆଉ ପରିବେଶ, ନର୍ଚର, ଦୁଇଟାର ମିଶାମିଶି ପ୍ରଭାବରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ବୁଝିଲି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଶୋରାବସ୍ଥାକୁ, ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ଯାହାକି ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ବିଷୟରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କିଶୋରାବସ୍ଥାର ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବା ଆହ୍ୱାନ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ବି ମାନସିକ ବିକାଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ସି ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଠି ବି ସବୁ? କିଶୋରାବସ୍ଥା ଏତେ ଜଟିଳ? ହଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ବୟସ୍କ ହେବାରେ ବାଟରେ ଥାଏ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶରୀରରେ, ମନରେ ଆଉ ଭାବନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏସବୁ ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ବୁଝି ହେଉଛି, ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ସମାୟୋଜନ ସମସ୍ୟା କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଶୋରମାନେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏସବୁ ଆସେ। ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ଦିଗଟା? ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ କଥା କୁହାଯାଏ। ଏକଦମ। ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଇମୋସନ୍ ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରେ। କେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି, କେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ରାଗ, ସାନ କଥାରେ ବେଶୀ ରିଆକ୍ସନ୍, ପୁଣି ପରିବାରଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ମିଶିବା, ସେମାନଙ୍କଠୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହିଁବା, ପିୟର ପ୍ରେସର, ଏସବୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରୁ କିଶୋରାବସ୍ଥା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହଁ, ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାଟା ହିଁ ଏହି ବୟସର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 10 ନମ୍ବର, ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ। ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ବିକଳ୍ପ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ, ବି ଦ୍ୱିତୀୟକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ, ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଡି ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରାଥମିକ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ? ହଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ ବେସିକ୍, ସବୁଠୁ ମୌଳିକ। ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ନିଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ। ଏହା ସେ ମାସ୍ଲୋଙ୍କ ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ ସହ ମିଶୁଛି ନା? ଏକଦମ। ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତାର ପିରାମିଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ, ବେସ୍ରେ, ଏଇ ଶାରୀରିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ନିଡ୍ସ ପୂରଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇ ଲୋକ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା, ତାପରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ବା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଉପର ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ, ଯେମିତି ସଫଳତା ପାଇବା, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସେଇଆ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଶିଖାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ବା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ ଆଗ। ବାଃ! ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ପେଡାଗୋଜିର କେତେଗୁଡ଼େ ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଛୁଇଁଲା। ହଁ, ଆମେ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାଷା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସାଇକୋସୋଶାଲ ନିଡ୍ସ ଭିତରେ ଫରକ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଭାଷା, ଆବଶ୍ୟକତା, ବିକାଶ ଏସବୁ ପରସ୍ପର ସହ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା, ନମ୍ବର
ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦଉଛୁ। ହଁ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାତ୍ମକ ଦିଗଟା, ତାଙ୍କର ମନସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ କି? କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମନକୁ, ତାର ଭାବନାକୁ, ତାର ନିଡ୍କୁ ନ ବୁଝି କେବଳ ବିଷୟ ପଢ଼େଇଦେଲେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହୁଛୁ, ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ତାମାନେ କେବଳ ବହି ପାଠ ନୁହେଁ, ପିଲାର ଭାବନାତ୍ମକ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଏ ସବୁ ଦିଗର ବିକାଶ ବି ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବାଲାନ୍ସଟା ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଯାହା ହେଉ, ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଭେଟିବା ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ସହିତ। ନମସ୍କାର।